اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومهلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على نبي الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hud 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyan akhahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mi'yala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit. Wa ya qaumi awful mi'yala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nas asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaykum bihafiz. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم.
إبراهيم ولوط قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا ربك لرجمعناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم بالرياء إن ربي بما تعملون محيط ويا اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقوم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد فما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك فما زادوهم غير تتبير كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود فما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإنا كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير وذكر كما أمرت وما
الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. 112 Surat Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim, maka istiqomahlah. Fastaqim, maka terus istiqomahlah. Kama umirta, seperti apa istiqomahnya, apa yang harus diistiqomahkan. Ma umirta, kama umirta, seperti apa yang telah diperintahkan kepada engkau ya Muhammad. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersama kamu. Wala tatghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu lakukan ta'maluna basir, mengetahui dan melihatnya. Pada tahun ini Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Hijriah. Tanggal 1 Hijriah itu, permulaan tahun Hijriah itu ditandai dengan hijrahnya Rasulullah Muhammad dari kota Makkah menuju kota Madinah, kota suci. Fastaqim, maka istiqomahlah, jejak, tak boleh berubah. Keimanan yang sudah ada di dalam hati harus tetap dijaga. Minta kepada Allah untuk tetap ditetapkan keimanan di dalam hati kita, subutul iman. Kama umirta wa man taba ma'aka, seperti yang telah kami perintahkan kepada engkau ya Muhammad.
dan juga diperintahkan kepada wa man taba, kepada orang yang bertaubat ma'akah yang bersama engkau ya Muhammad, wala tatghaw, dan jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, dan sesungguhnya Allah terhadap apa yang kita lakukan, Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan janganlah engkau cenderung mendekati ila kepada alladzina zalamu, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang mempunyai sifat zalim, orang-orang yang pekerjaannya zalim. Fatamassakumun nar, kalau itu kamu lakukan, fatamassakumun nar, maka engkau akan disentuh, disumet, dibakar oleh api neraka. Wa malakum, dan apa-apa yang berlaku bagi kalian semua min dunillah, dari selain Allah, tidak ada yang bisa. Wa malakum, dan tidak ada yang dapat melakukan apapun min dunillah, selain Allah, min aulia, dan dari yang menolongmu. Jadi tidak ada yang dapat menolongmu kecuali pertolongan dari Allah. Tsumma la tunsurun, maka tidak ada yang dapat menolongmu. Wa aqimis shalatah, maka dirikanlah salat, tarafain nahari, di dua ujung siang, zuhur sama asar, wa zulafan minal laili, dan permulaan malam, maghrib. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sungguh-sungguh kebaikan itu akan menutupi, akan menghapus sayyi'at, kejelekan. Jadi sampean kalau berbuat baik, perbuatan baik itu akan menutupi kejelekan yang sampean. Jadi tatkala kita berbuat kebaikan, perbuatan kebaikan yang kita lakukan itu akan menutupi kejelekan yang kita lakukan. Karena satu kejelekan akan tetap dinilai satu kejelekan, namun satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. Jadi kalau sama-sama satu kejelekan satu yang sampean lakukan, terus sampean melakukan kebaikan satu yang dibalas 10 kebaikan oleh Allah, masih ada 9 kebaikan. Dzalika dzikra, hal itu diberikan sebagai pengingat, lidzakirin, bagi orang-orang yang mau mengingat. Mengingat kepada siapa? Kepada Allah. Wasbir, kalau ada perintah istiqomah pasti ada wasbir, maka bersabarlah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yudhi'u, tidak menyia-nyiakan ajrul muhsinin, pahala yang besar bagi orang yang berbuat kebajikan. Jadi ini tentang istiqomah. Fastaqim, kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu beristiqomah dengan amal perbuatan baik kita, walaupun itu kecil, jauh lebih dicintai oleh Allah tatkala kita melakukannya dengan istiqomah. Sampean beristighfar gak usah banyak-banyak, setiap habis sholat minimal 100. Istiqomah. Sampean bersolawat setiap habis sholat 100. Namun istiqomah,
itu jauh lebih dicintai oleh Allah ketimbang banyak namun tidak istiqomah. Keistiqomahan ini diperintahkan kepada Rasulullah dan diperintahkan kepada orang yang bertaubat yang bersama Rasulullah. Kenapa orang yang bertaubat kok diperintah untuk istiqomah? Karena berkaitan dengan hijrah. Sekarang tanggal 1 Muharram ditandai dengan hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tahun Hijriah, tahun di mana pertama kali hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Hijriah maknanya hijrah. Hijrah kata alim ulama, kata para ulama, yang dikatakan hijrah minal maksiyati ila ta'atillah, dari perbuatan maksiat menuju kepada taat kepada Allah. Maknanya apa? Orang yang berlaku maksiat, orang yang berlaku dosa, orang yang berlaku kejelekan berubah menuju ke arah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Taubat. Dia bertaubat. Hijrah itu maknanya bertaubat dari kelakuan yang penuh maksiat kepada kelakuan yang penuh taat kepada Allah. Itu namanya taubat. Taubat kalau bersama Rasulullah akan ditetapkan, akan tetap istiqomah kalau bersama Rasulullah. Tatkala dia berbuat salah lagi ditegur sama Rasulullah. Kecuali dia menjauh dari Rasulullah, tak bisa. Siapa yang mau menegur? Dikaitkan dengan zaman sekarang, orang yang taubat, orang yang hijrah harus selalu dekat dengan penerusnya Rasulullah, harus selalu dekat dengan pewarisnya Rasulullah, yaitu para ulama. Harus terus dekat, jangan sampai kendor, harus kenceng, gas terus, dibarengi terus para ulama. Kalau tidak ada yang bisa memberikan peringatan kepada kita. Wala tarkanu, dan janganlah engkau cenderung ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang perbuatannya zalim, orang-orang yang punya sifat zalim. Kenapa kok suruh jangan cenderung ke itu? Kenapa suruh jangan dekat-dekat sama orang yang zalim? Fatamassakumun nar, maka kalau kita dekat-dekat sama orang yang zalim, nanti kita akan disumet, akan kena panasnya api neraka. Karena orang yang zalim pasti tempatnya neraka. Kalau kita mendekati orang zalim, berarti kita mendekati neraka. Wa ma lakum min dunillah, dan tidak ada yang berlaku bagi kalian min dunillah, selain Allah, min aulia, dari penolongmu. Jadi tidak ada yang dapat menolong kita semua selain Allah. Tsumma la tunsarun, maka tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah. Nolongnya Allah dengan cara apa? Wa aqimus shalah, maka kita supaya ditolong oleh Allah, kita
kita harus mendirikan sholat. Tarafain nahari, di dua ujung siang, duhur dan asar. Kalau kita nggak ditolong oleh Allah, banyak yang kelewatan duhur sama asar. Banyak yang capek istirahat dari pekerjaannya, kecapean dari pekerjaannya, sehingga melalaikan dua sholat di ujung siang, yaitu duhur sama asar. Wa zulfam minal laili, dan di awal malam sholat maghrib. Banyak yang meninggalkan sholat maghrib, duhur, asar, maghrib. Kalau ingin ditolong sama Allah, dirikan 3 sholat itu. Kok 3 sholat Pak? Kok enggak 5? 5 tambah 6 lagi ya. Isya walaupun panjang, banyak yang enggak sholat. Nanti aja sekalian sholat tahajud. Saat tahajudnya lupa, hilang isyanya. Sudah azan, subuh. Setelah diazani, selimutnya melorot, dinaikkan lagi ya. Akhirnya enggak sholat subuh. Akhirnya lambat sholat subuh ya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sungguh-sungguh atau sesungguhnya al-hasanati, kebaikan yang kita lakukan, yudhibna sayyi'at, itu dapat menutupi, dapat menghapus sayyi'at, keburukan, kejelekan yang kita lakukan. Jadi perbuatan kita yang baik satu itu dapat menutupi perbuatan jelek kita satu. Karena Allah membalas satu kebaikan yang kita lakukan itu 10 kebaikan. Namun kalau kita mengerjakan satu keburukan, satu kejelekan, hanya dibalas satu. Jadi apabila kita mengerjakan kebaikan satu, keburukan satu, masih dapat 9 kebaikan. Dzalika dzikra, hal itu sebagai pengingat, sebagai zikir. Bagi siapa? Lidzakirin, bagi orang-orang yang selalu berzikir. Jadi kalau orang selalu berzikir kepada Allah, akan diingatkan oleh Allah. Kalau kita selalu berzikir kepada Allah, akan selalu diingatkan oleh Allah. Tatkala kita mau berbuat jahat, tatkala kita mau berbuat buruk, tatkala kita mau berbuat jelek, diingatkan oleh Allah, sehingga kita nggak jadi berbuat buruk. Malah sebaliknya, kita akan berbuat baik. Contohnya berbuat baik, pasti kita melakukan aqimis sholat, inna sholata lidzikri, aqimis sholat lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi tanda-tandanya kita selalu berzikir kepada Allah. Tatkala kita mau berbuat buruk, diingatkan oleh Allah. Kalau kita kebiasaan berzikir kepada Allah, tatkala kita mau buat jelek, mau mendolimi orang, kita diingatkan oleh Allah, sehingga kita nggak jadi berbuat dolim, kita tidak jadi berbuat jelek. Makanya kita diberitakan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan dekat-dekat engkau kepada orang yang berbuat dolim. Jangan dekat-dekat engkau kepada orang yang mempunyai sifat dolim. Kenapa kau nggak boleh dekat-dekat? Fatamassakumun nar. Kalau kamu dekat-dekat, maka kamu akan terkena kobaran api neraka, akan ikut nyemplung juga ke neraka.
Wa ma lakum min dunillah, tidak ada yang dapat menolong, tidak ada yang dapat bagi kamu min dunillah selain Allah, min aulia dari yang menolong, tidak ada yang dapat menolong kamu selain Allah. Tsumma la tunsurun, dan kemudian tidak dapat menolong kamu kecuali Allah. Makanya kita, supaya kita ditolong sama Allah, jauhi orang-orang yang mempunyai sifat dolim, jauhi orang-orang yang mempunyai perangai dolim, jauhi orang-orang yang mempunyai perbuatan dolim. Jauhi. Kalau sampai ingin ditolong oleh Allah, jauhi mereka. Doakan semoga mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Dan fastaqim, maka terus kita beristiqomah dengan kebaikan yang kita punya, kita terus beristiqomah dengan kebiasaan yang kita punya, kebiasaan baik yang kita punya, kita terus beristiqomah. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad dan kepada orang-orang yang bertaubat, yang hijrah dari minal maksiati ila taatillah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita dapat selalu beristiqomah dalam kebaikan dan dalam amal soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ila